জি স্যার, হ্যাঁ, শোনা যায় অডিও। ভিডিও আর অডিও কি শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার, শোনা যায়। আচ্ছা, আচ্ছা। ঠিক আছে, তাইলে হচ্ছে Experiment number 5, flow through a partial flume. Seriously, if you've ever stared at a rushing canal or a massive irrigation ditch and wondered how on earth anyone measures that sheer volume of water accurately without stopping the flow entirely, well, you are in the exact right place. So before we actually get into the lab, we've got to ask ourselves a pretty fundamental question. How do engineers measure open channel flow without letting sediment, debris, and rocks just completely trap and ruin the whole measurement system? It's a massive, massive challenge because, let's face it, water in the real world isn't perfectly clean. All right, here is our roadmap for today. We're going to meet the partial flume, explore its anatomy, dive into the theoretical and submerged math of flow, and finally, look at our lab setup so we can conduct the experiment step by step. Let's get going. Section 1, Meet the Partial Flume, the engineering hero. Let's introduce the ingenious solution to that initial question. Now, historically, older devices like broad-crested weirs were effective, sure, but they caused high head loss and basically acted like a giant wall. They trapped sediment and created these useless dead water zones. Then Venturi flumes came along to try and fix that, but they had very small head differences, especially at low Fresnel numbers. That made them incredibly hard to read accurately. Enter the partial flume. This thing was invented to solve both of these massive headaches. It's incredibly accurate, it easily withstands high degrees of submergence downstream, and best of all, it's designed to be totally self-cleaning. Moving on to Section 2, Anatomy of the Flume. Form follows function. Now that we know why this specific device even exists, let's look at how its highly specific shape actually makes it work. Notice how the flume here is divided into 3 very distinct parts. On the left, we've got a broad, flat converging section where the water enters. Right in the middle, there's this narrow, downward sloping throat section. And finally, over on the right, it finishes out with an upward sloping diverging section. You're going to want to keep this layout in your head because these specific angles are doing literally all the heavy lifting. Because, this isn't just a strange shape for the fun of it. Each angle has a strict physical purpose. That downward sloping throat artificially increases the head difference between the upstream and critical sections, which makes taking your measurements so much easier and way more accurate. Then, that upward slope at the end produces a high tailwater depth, which cleverly reduces the length of the supercritical flow region. And because this unique geometry essentially forces a high-velocity rush of water straight through the throat, it safely flushes out all that troublesome debris we talked about earlier. It practically takes care of itself. All right, Section 3, the math of flow, calculating theoretical discharge. With the physical shape visualized, let's see how this all builds into the mathematical equations we actually need for the lab. Because the partial flume is an empirically calibrated device, which it's simply a constant, k, multiplied by the upstream head, ha, raised to an exponent n. Now, it looks simple enough, right? But those k and n values are highly specific to your particular equipment. For example, notice how a throat width of a ½ foot has a totally different K and N than a 1-foot flume. In our standard 3-inch laboratory setting, we just use a set formula for theoretical free flow discharge. Q sub Tf equals 0.1771 times HA raised to the N. Of course, math on a chalkboard is absolutely perfect. But water flowing in a real flume is messy. You've got friction, turbulence, minor imperfections in the material itself. So we bring in the coefficient of discharge, or CD. This is simply the ratio of the actual discharge, QA, which you physically measure with a meter, divided by the theoretical discharge, QTF, which you just calculated. It corrects for those messy real-world variations and tells you exactly how efficient your specific flume really is. Which brings us to Section 4, dealing with submerged flow. The plot twist. We've mastered free flow, but now we've got to introduce a major complication that civil engineers face out in the field all the time. So here is the stark difference between free flow and submerged flow. Free flow happens when the water moves unobstructed, completely free, out of the flume and downstream. But sometimes the downstream water backs up due to channel conditions. When we divide the downstream head, HB, by the upstream head, HA, we get the submergence ratio. If that ratio exceeds 60%, or 0.6,
free flow essentially dies and submerged flow begins. The downstream water is literally choking the flume, and that forces us to mathematically reduce our calculated discharge. To solve this, engineers don't just guess, they use this complex log-log chart to visually locate their exact submergence percentage. By tracking your upstream head on the left vertical axis and intersecting it with your percentage of submergence on these diagonal dashed lines, you can drop down to the bottom horizontal axis to find the exact discharge correction factor. This vital correction factor is known in the equations as QE. Once you have that QE correction factor pulled from the chart, the math is incredibly straightforward. You simply subtract QE from your original theoretical free flow discharge, QTF. The result is QTS, which is your true corrected submerged discharge. It's really just a remarkably elegant mathematical solution to a very messy real-world hydraulic problem. Okay, section 5, the lab setup, the virtual workbench. Now that we have absolutely conquered the theory, let's step into the virtual lab and take a good look at the equipment you'll actually be operating. Imagine you're standing right in front of this exact setup in the open channel flow laboratory. Down at the bottom, you've got a large reservoir. A pump pulls water from there, pushing it up through a flow measuring unit, like a water meter, and then it flows directly into a partial flume. Over on the far right, you'll notice a tailgate. Now that tailgate is absolutely crucial because it allows us to artificially back up the water and manually create that submerged flow condition we just learned about. And finally, section 6, conducting the experiment, step by step. Let's get our hands dirty and break down the exact procedure you'll follow to run this experiment and collect your data. First up is the free flow phase. Step 1, you will carefully measure the upstream head HA. Step 2, you'll crunch the numbers using our formula to get your theoretical free flow discharge. Step 3, you literally just read the actual discharge QA straight from the water meter. And step 4, you calculate the free flow coefficient of discharge by comparing your actual reading directly to your theoretical math. Next, we introduce a little chaos, testing submerged flow. You'll close that tailgate slightly to back up the water. Step 1, measure both the upstream head, HA, and the new downstream head, HB. Step 2, calculate your percentage submergence. If it's over that magic 60% threshold, you move right to step 3. Pull out your log-log chart and find your correction factor, QE. Finally, step 4, calculate your corrected submerged discharge, QTs, and your new submerged coefficient of discharge. To wrap up the lab, you're going to act as a true scientist and verify the calibration of the flume itself. You will plot your different actual discharges against your upstream heads on log-log paper. When you draw a line through those points, the slope of that line mathematically proves the exponent n value. And once you have the slope for n, you can plug it back into the equation with your data points to mathematically solve for the constant k. You're essentially proving the foundational math from scratch. How cool is that? Which brings us to our final thought for today. While the partial flume is without a doubt a brilliant engineering hero that solves massive problems with its self-cleaning shape and precise math, the source text notes that it can still become invalid when heavily choked by massive erosion debris in the wildest streams. It's an amazing tool, for sure, but it's not invincible. So it leaves us wondering, if this masterclass of geometry eventually meets its match, what must the next generation of engineers, perhaps some of you watching this explainer, invent next to measure our most chaotic and destructive rivers? Think about it. হ্যালো হ্যালো জি হ্যালো স্যার। হ্যাঁ তো আপনারা কি মোটামুটি দেখলেন ভিডিওটা? জি স্যার, দেখেছি। আচ্ছা এখন সো ভিডিওতে কি দেখাইছে আমরা হচ্ছে একটু দেখি আর কি। সো আমাদের হচ্ছে বেসিক্যালি যেটা ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের পার্শিয়াল ফ্লুম, ঠিক আছে, যেটা হচ্ছে আমাদের মেইন ইয়া ছিল। তো এখন হচ্ছে পার্শিয়াল ফ্লুমটা কেন, আমরা তো ধরেন আগে ভেঞ্চুরি ফ্লুম দিয়ে করছি, ঠিক আছে। সো পার্শিয়াল ফ্লুমই কেন আসলো? সো এখানে মেইন যে জিনিসটা হচ্ছে আমাদের এই ভিডিওতে বলছে বা আসলে আমরা কেন পার্শিয়াল ফ্লুম ইউজ করি, সেটা হচ্ছে পার্শিয়াল ফ্লুমে একটা ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে সেলফ ক্লিনজিং ভেলোসিটি, ঠিক আছে। যার ফলে এই দেখেন এখানে যে হাউ ডু ইঞ্জিনিয়ার্স মেজার ফ্লো উইদাউট ক্লগিং ইট, কারণ অনেক সময় আপনি দেখবেন যে আমার যে পানিটা থাকবে তার মধ্যে কিন্তু অনেক ওটা কি বলবো ময়লা, ঠিক আছে, বা ডার্বিস থাকে। আচ্ছা, যে স্মল পার্টিকেলস বা ডার্বিস গুলো থেকে আমাদের হচ্ছে ফ্লো প্যাডটা ওইটা হচ্ছে ছোট হয়ে যায় বা ওইখানে একটা ক্লগিং হয়। আচ্ছা,
এই ক্লগিংটা রিমুভ করার জন্য পার্শিয়াল ফ্লুম হচ্ছে খুবই ভালো, কারণ পার্শিয়াল ফ্লুম এমন ভাবে বানানো, এখানে আপনার যে সেলফ ক্লিনজিং ভেলোসিটি থাকে, এখানে জিনিসটা হচ্ছে যে মানে কোনো কিছু ক্লগিংই হয় না, যে ডার্বিস গুলো থাকে সেগুলো অটোমেটিক্যালি পাস করে চলে যায়। So এইটা হচ্ছে বেসিক জিনিস যার জন্য আমরা পার্শিয়াল ফিল্মটা ইউজ করি। অলসো পার্শিয়াল ফিল্ম ইউজ করা হচ্ছে, এটা হচ্ছে জিনিসটা হচ্ছে অ্যাকিউরেট বেশি, ঠিক আছে, আমাদের ফ্লো লিমিট অনেক বেশি অ্যাকিউরেট হয়। তো তারপরে দেখেন আমাদের ভিডিওতে কি দেখা গেল যে মিট দ্য পার্শিয়াল ফিল্ম। তো পার্শিয়াল ফিল্মে ওই যে যেই বেসিক জিনিস আমরা বললাম যে ক্লগিং এর ব্যাপারটা, ওইখানে ওইটাই বলছিল এখানে। তারপরে যদি আমরা একটু সামনের দিকে যাই, Easily withstands high degrees of submergence downstream, the flume. And best of all, it's designed to be totally self-cleaning. Moving on, easily ওই যে withstands. সেলফ ক্লিনিং যে কথাটা বললাম ওইটা। Moving on এখন to হচ্ছে আমরা section দেখবো 2, যে anatomy of the flume. যে Form ফ্লুমটা আসলে follows কিরকম, function. ঠিক আছে। Now that we know why this তো এখন দেখেন ফ্লুমের হচ্ছে মোটামুটি তিনটা সেকশন থাকে, ঠিক আছে, একটা কনভার্জিং সেকশন, একটা থ্রোট, একটা ডাইভার্জিং সেকশন। আচ্ছা, সো এই তিনটা সেকশন দিয়ে হচ্ছে আমরা মূলত হচ্ছে খেয়াল করি যে আমাদের হচ্ছে কি এই দেখেন আমি হচ্ছে একটু entire screen দিই, তাহলে হচ্ছে এই যে দেখেন এই যে আমাদের তিনটা সেকশন। আচ্ছা, এই যে একটা হচ্ছে কনভার্জিং সেকশন, ঠিক আছে, এই যে দেখেন এটা হচ্ছে কনভার্জিং সেকশন, এই যে মাছের জিনিসটা হচ্ছে থ্রোট, এন্ড এটা হচ্ছে ডাইভার্জিং সেকশন। সো কনভার্জিং হচ্ছে ধরেন এই যে সব ওয়াটার ফ্লো গুলা এসে একদিকে যাচ্ছে, ঠিক আছে, এই যে মিলিত হচ্ছে, এইটা হচ্ছে কনভার্জ। দেন থ্রোটটা কি, থ্রোট হচ্ছে এই যে আমার ন্যারো যে পোর্শনটা, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে থ্রোট, এন্ড এখান থেকে যখন পানিটা আবার বের হয়ে যাচ্ছে সেই জিনিসটা হচ্ছে ডাইভার্জ, ঠিক আছে। তো এইটাই হচ্ছে একটা কনভার্জিং সেকশন, একটা হচ্ছে থ্রোট, একটা হচ্ছে ডাইভার্জিং সেকশন। সো এখন আমরা যদি এই ভিডিওটাতে যাই, তাহলে দেখেন এখানে এই তিনটা সেকশনই বললো যে একটা কনভার্জিং, একটা থ্রোট, একটা হচ্ছে downward sloping throat section, ডাইভার্জিং সেকশন। and specific angles are doing literal physical purpose. That তো এইরকম ডিজাইনের কারণ কি, এইরকম ডিজাইনের কারণ হচ্ছে আমার ওই সেলফ ক্লিনজিং ভেলোসিটিটা যাতে জেনারেট হয়, যার ফলে হচ্ছে আমার ওই ডার্বিস বা ময়লাগুলো যাতে আটকে না থাকে, ঠিক আছে, downward এটা sloping অটো ক্লিন throat হয়, যে আপনার পানি দিবেন, পানির প্রবাহের সাথে ওইটা হচ্ছে অটোমেটিক্যালি চলে যাবে। artificially increases the head difference between the upstream and critical sections, which makes taking your measurements so much easier and way more accurate. Then, that upward slope at the end produces a high tailwater depth, which cleverly reduces the length of the supercritical flow region. And because this unique geometry essentially forces a high velocity rush of water straight through the throat, it safely flushes out all that troublesome debris we talked about earlier. It দেখলেন, তাহলে কি বললো যে এখানে আমাদের হচ্ছে আহ ওটার কি বলবো যে আহ, ওটা হচ্ছে আপনার কি বলবো আপস্ট্রিম এবং ডাউনস্ট্রিমের যে আমার হেড ডিফারেন্স হয়, ওই হেড ডিফারেন্সের কারণে এবং এই ইউনিক জিওমেট্রির কারণে কিন্তু আমার ওই সেলফ ক্লিনজিং ভেলোসিটি জেনারেট হচ্ছে, এবং আমার মেজারমেন্ট এই জিনিসটা হচ্ছে অনেক অ্যাকুরেট এন্ড ইজি হচ্ছে, ঠিক আছে। তো practically তারপর takes দেখেন, with the physical shape visualized device, which তো just আরো একটা বড় সুবিধা যেটা, সেটা হচ্ছে আমার এই যে ইয়ার ক্ষেত্রে ওটা কি বলবো এই পার্শিয়াল ফ্রেমের ক্ষেত্রে যে আমরা যখন ইকুয়েশন মেজার যখন করব ওর থিওরিটিক্যাল ডিসচার্জ, তখন আমাদের একটা ফিক্সড ইকুয়েশন থাকে, ঠিক আছে, দেখেন শো অ্যানালিটিক ডিটারমিনেশন অফ থিওরিটিক্যাল ডিসচার্জ ইজ নট রিকোয়ার্ড ফর দিস ফ্রেম, যে আমাদের কোনো অ্যানালিটিক ভাবে ডিটারমিনেশন করা লাগে না থিওরিটিক ডিসচার্জ। এটার একটা ইকুয়েশনে আছে যে কিউ ইকুয়াল টু কে এইচ এ হোল টু দি পাওয়ার এন, ঠিক আছে। এন্ড কেটা কি, কে আপনারা আগেই জানছেন যে একটা কনস্ট্যান্ট থাকে, এন থাকে হচ্ছে এক্সপোনেন্ট, এইচ এ কি, এইচ এর হচ্ছে আমার আপস্ট্রিম ডেপথ এট দ্য লোকেশন, ঠিক আছে। এই যে ফিগারে দেখেন আপনার দেখাচ্ছে এইচ এ, এইচ এ, এখানে এইচ এ হচ্ছে আমার আপস্ট্রিমের ডেপথ যেটা, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আপস্ট্রিমের ডেপথ। আমি একটু জুম করি, হ্যাঁ। তো এটা গেল। এখন দেখেন আপনার হচ্ছে এখানে এই যে দ্য ভ্যালুজ অফ ইকুয়েশনটা ছিল কিউ সমান কি, যে কিউ সমান হচ্ছে কে ইন্টু হচ্ছে এইচ এ হোল টু দি পাওয়ার হচ্ছে n। এখন এই কে আর এইচ এর ভ্যালু এটা হচ্ছে থ্রোটের উইথ, ঠিক আছে, থ্রোট যে দেখলাম থ্রোটের উইথের অনুসারে ভ্যারি করে। সো অ্যাকর্ডিং টু দিস টেবিল ফর ফ্রি ফ্লো কন্ডিশন ডেপথ চার্জ পাশের 3 ইঞ্চি থ্রোট উইথ যেটা, সেইটা হচ্ছে এইটা, ঠিক আছে, যে 0.1771 এইচ এ হোল টু দি পাওয়ার n। এইটা পাইলাম কই থেকে, এইটা দেখেন এই যে এখান থেকে, ঠিক আছে, যে আমার থ্রোটের উইথ কত সেই উইথ অনুযায়ী এই দেখেন এটা হচ্ছে 1/4 ফিট, তার মানে কি 1/4 ফিট মানে হচ্ছে
3 ইঞ্চি, তাই না? 3 ইঞ্চি মানে হচ্ছে যদি 12 দেন তাহলে হচ্ছে আপনার 1/4 ফিট। সেইটা হচ্ছে ওই ব্যাপার থেকে দেখেন 0.1771 এন এর ভ্যালু পাচ্ছেন, তাইলে আপনার এই জিনিসটা হচ্ছে ফিক্স যে আমার থিওরিটিক্যাল ডিসচার্জটা কত, ঠিক আছে? আর আমরা ল্যাবরেটরিতে যেটা ইউজ করব ওইটার হচ্ছে কে আর এন এর ভ্যালু, ঠিক আছে? যদি থ্রোটের উইথ চেঞ্জ হয় তাহলে এইখান থেকে টেবিল থেকে আমরা নিয়ে নেব। সেটাও বোঝা গেল। আর এটা গেলে তারপর আমি হচ্ছে ওই যে কোএফিসিয়েন্ট অফ ডিসচার্জ আপনারা জানেন নিট দিচ্ছেন যে সিডি ইজ ইকুয়াল টু মানে কি কিউ অ্যাকচুয়াল ডিভাইড বাই কিউ থিওরিটিক্যাল, ঠিক আছে? সো অ্যাকচুয়ালটা আমরা কই থেকে পাবো? অ্যাকচুয়ালটা আমরা ফ্লো মিটার থেকে পাই, যেটা হচ্ছে আমরা দেখি যে আমাদের কত ফ্লো হচ্ছে আমার ফ্লুমের মধ্যে। আর টিএফটা কি? টিএফ হচ্ছে ওই যে থিওরিটিক্যাল এট ফ্রি ফ্লো কন্ডিশন, ঠিক আছে? সো এই হচ্ছে ব্যাপার। এখন দেখেন আরেকটা জিনিস যেটা আমরা একটু ভিডিও থেকে আপনাদের বলি, সেটা হচ্ছে means its formulas are derived from rigorous, real world testing. We calculate the theoretical free flow discharge, multiply, right? But those has a totally different K and N than a 1 foot flume. In our standard, তো দেখেন এটা হচ্ছে ওই যে টেবিলটা বললাম যে এখানে কে এর ভ্যালু কিন্তু ডিফার করতে পারে আপনি কত উইথ এর থ্রোট ইউজ করছেন তার উপর, ঠিক আছে? সো এটা 3 দেখে inch নিলাম। laboratory setting, we just use a set formula for theoretical free flow discharge. Q sub TF equals 0.1771 times HA raised to the N. Of course, math on a chalkboard is absolutely perfect, but water flowing in a real flume discharge divided by the world flow, the plot efficient your specific flume really is. Which brings us to section 4. হ্যাঁ, এখন ধরেন এই ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে ফ্রি ফ্লো এন্ড সাবমার্জ ফ্লো। এই জিনিসটা হচ্ছে বোঝা ইম্পর্টেন্ট যে এখানে আমরা কেন করতেছি। ধরেন আমাদের হচ্ছে আপনারা যদি এই যে ইয়াটা দেখেন, ওটা কি বলে, ডাটা শিটটা যদি দেখেন, তাহলে দেখেন একটা ফ্রি ফ্লো কন্ডিশন আছে আর একটা আছে কি সাবমার্জ কন্ডিশন। সো ফ্রি ফ্লো কন্ডিশনে দেখেন আপনি এইচে কি, এইচে হচ্ছে আমার আপস্ট্রিমের এইচে হচ্ছে আমার আপস্ট্রিমের হেড, ঠিক আছে? যেটা আপনি মেজার করবেন আপনার গেজ দিয়ে। দেন কিউটিএফ তো আপনার ফর্মুলা আছে, ফর্মুলা দিয়ে বের করে ফেলছেন। আর সিডিএফটা কি? সিডিএফ হচ্ছে ওই যে আপনার ওই হেডের এগেইনস্টে তো আপনি হচ্ছে একটা ইয়া পাবেন, ওটা বলে অ্যাকচুয়াল ডিসচার্জ, যেটা আমরা ফ্লো মিটার থেকে পাচ্ছি, ঠিক আছে? সো ওইখান থেকে কিন্তু আপনি এইখানে একটা ভ্যালু পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে? যে সিডিএফ আমার কত হচ্ছে। তো এটা গেল। এই যে দেখেন এখানে কিউ এর জন্য একটা আলাদা টেবিল করছে যে কিউ এ কত, হেড কত। আপনার ইচ্ছা করলে এইখানে আরেকটা ঘর করে এখানেও কিউ এ লিখতে পারেন আপনাদের সুবিধার্থে। তো এটা গেল। এখন পরের জিনিসটা হচ্ছে সাবমার্জ ফ্লো কন্ডিশন, ঠিক আছে? যে এই সাবমার্জ ফ্লো কন্ডিশনের জন্য এইচ এ, এইচ বি, পার্সেন্টেজ সাবমার্জ, কিউটিএফ, কিউই, এই জিনিসটার জন্য আমরা একটু ভিডিওটা ফিরে যাই যে সাবমার্জ ফ্লো কন্ডিশনটা আসলে কি। Dealing with submerged flow. The plot twist. We've mastered free flow, but now we've got to introduce a major complication that civil engineers face out in the field all the time. So here is the stark difference between free flow and submerged flow. Free flow happens when the water moves unobstructed, completely free, out of the flume and downstream. But sometimes the downstream water হ্যাঁ, তাহলে দেখেন ফ্রি ফ্লো কোনটা? ফ্রি ফ্লো হচ্ছে আমার সেই কন্ডিশন যেখানে আমরা দেখেন ওয়াটারটা আসছে, ওয়াটার এসে আনঅবস্ট্রাক্ট, ঠিক আছে, কোনো বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে ডাউনস্ট্রিমে ফ্লো করে। এটা হচ্ছে ফ্রি ফ্লো কন্ডিশন। বাট সামটাইমস দেখা যাচ্ছে যে আপনার ফ্লোটের উইথ বা আপনার চ্যানেলের উইথ, এইসব কিছু কারণে অনেক সময় হচ্ছে আপনার মানে ফিউম উইথ বা চ্যানেল উইথ এইসব কিছু কারণে দেখা যাচ্ছে যে আমার ডাউনস্ট্রিমের ওয়াটারটা ব্যাক করছে। দেখেন এখানে এই যে গোল গোল করে দেখা যাচ্ছে মানে যে ওয়াটারটা ফিরে আসতে পারে, যে আপনার আপস্ট্রিম থেকে ডাউনস্ট্রিমে যে কিছু ওয়াটার ব্যাক করে, এইরকম হলে একটা সাবমার্জ ফ্লো backs up কন্ডিশন due to ক্রিয়েট, channel conditions. When we ঠিক আছে? যে ডিউ টু চ্যানেল divide the কন্ডিশনস। downstream head, HB, by the upstream head, HA, we get the submergence ratio. Conditions. When we divide the downstream head, HB, by the upstream head, HA, we get the submergence ratio. If that ratio exceeds 60% or 0.6, free flow essentially dies and তাহলে দেখেন এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বললো, সেটা হচ্ছে যে আমার সাবমার্জ রেশিও যেটা, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে আমার এইচ বি বাই এইচ এ, ঠিক আছে? যে আমার ডাউনস্ট্রিম হেড এন্ড আপস্ট্রিম হেড, ফ্রি ফ্লোতে কিন্তু আমরা কোনো ডাউনস্ট্রিম হেড নিচ্ছি না, বাট সাবমার্জটা আমরা নিচ্ছি। দেন এইচ বাই এইচ এ, এটা যখন আমার 60% 0.6 হয় তখন ফ্রি ফ্লো কন্ডিশনটা চলে যায় এবং তখন কিন্তু আমার সাবমার্জ ফ্লো কন্ডিশনটা শুরু হয়ে যায়, ঠিক আছে? আপনারা এখানে যদি একটু থিওরি পড়েন তাহলেও দেখতে পারবেন। এই দেখেন এই যে এখানে লেখাই আছে যে when the percentage of submergence exceeds 0.6 as the flume discharge is reduced, then partial flume then discharge of partial flume equals to এত। যে আপনার এই যে QTS মানে কি? QTS হচ্ছে Q theoretical at submerged condition
এটা মানে কি কিউ থিওরিটিক্যাল ফ্রি ফ্লো কন্ডিশন মাইনাস কিউ ই। কিউ ইটা কি, কিউ হচ্ছে একটা কারেকশন ফ্যাক্টর, ঠিক আছে, কারেকশন অফ ডিসচার্জ অ্যাজ ফাউন্ড ফ্রম দ্য অ্যাটাচ ফিগার। তো এটাও দেখেন আমরা ভিডিওটা দেখি, তাহলে আপনার জন্য ইজি হবে। Submerged flow begins. The downstream water is literally choking the flume, and that forces us to mathematically reduce our calculated discharge. To solve this, engineers don't just guess, they use this complex log-log chart to visually locate their exact submergence percentage. তাহলে দেখেন আমরা কিউ ইটা কিন্তু এই লগ লগ গ্রাফ থেকে পাবো, ঠিক আছে, এই লগ লগ গ্রাফটা কিন্তু আমাদের এখানে দেওয়া আছে, ঠিক আছে। দেখেন এর এখানে এই যে কারেকশনের কিউ ই, আর এখানে হচ্ছে আপনার এখানে আপস্ট্রিমের হেড দেওয়া আছে। সো এইখান থেকে আমরা পাবো, দেখেন কি বলছে। By tracking your upstream head on the left vertical axis and intersecting it with your percentage of submergence on these diagonal dashed lines, you can drop down to the bottom horizontal axis to find the exact discharge correction factor. This vital correction factor is known in the equations as QE. তাহলে দেখেন আমরা যেটা করলাম যে আমার কিন্তু এখানে ওই যে এইচপি বাই এইচ এর কিন্তু একটা রেশিও ছিল, ঠিক আছে, ওই যে পার্সেন্টেজ অফ সাবমার্জ, পার্সেন্টেজ অফ সাবমার্জ কোথায় গেল, এই যে দেখেন এখানে আমার সাবমার্জেন্স এর পার্সেন্টেজ, ঠিক আছে, সেটা কি করছি আমরা, জাস্ট এইচ বি বাই এইচ এ করছি, করে এটাকে 100 দিয়ে গুণ দিয়েছি, দেন আমরা একটা পার্সেন্টেজ যে পাইছি, ঠিক আছে। So, এই যে সাবমার্জেন্স এর পার্সেন্টেজ, এই পার্সেন্টেজটাকে আমরা হচ্ছে এই গ্রাফের সাথে মিলাইলাম, ঠিক আছে। দেখেন এখানে পার্সেন্টেজ অফ সাবমার্জেন্স দেওয়া আছে, এখানে পার্সেন্টেজ অফ সাবমার্জেন্স, এখানে হচ্ছে এটা কি, এটা হচ্ছে আপস্ট্রিম হেড, দ্যাট ইজ এইচ এ, যেখানে এইচ এ ইন মিটারস, এন্ড এইখানে আপনি কি পাবেন, এইখানে আপনার হচ্ছে কারেকশন ফ্যাক্টর পাবেন। দেখেন আমার এইখানে হচ্ছে পার্সেন্টেজ অফ সাবমার্জেন্স 70%, 45%, এইখান থেকে একটা ভ্যালু, এন্ড এখানে হচ্ছে ধরেন আপনার আপস্ট্রিম হেড, এইখানে একটা ভ্যালু। তো ধরেন আপস্ট্রিম হেড যদি আপনার এখানে পয়েন্ট, এটা 0.30 মিটার হয়, এন্ড এখানে যদি আপনার 60% সাবমার্জেন্স হয়, তাহলে আপনি এখান থেকে সোজা নিচে আসলে এই দেখেন 0.3 এন্ড 0.5 এর মাঝে আপনার কারেকশন ফ্যাক্টর একটা পাবেন কিছু, ঠিক আছে। তো এখানে ধরেন আপনার কিউ ই সমান যদি আমার 0.41 হয়, তাহলে আমার কি হবে, কিউ সাবমার্সড এর জন্য কি হবে, কিউ থিওরিটিক্যাল মাইনাস কিউ ই, ঠিক আছে। আর কিউ থিওরিটিক্যাল কি, কিউ থিওরিটিক্যাল ফর্মুলা ছিল এই যে 0.1771 এইচ এ হোল টু দি পাওয়ার এন, ঠিক আছে, এরকমই একটা ফর্মুলা আমরা দেখলাম হয়তো, এই দেখেন এই যে 1771 এইচ এ টু দি পাওয়ার এন। তো এইখান থেকে কিন্তু আমরা জিনিসটা পেয়ে গেলাম। আর হচ্ছে দেখেন আমরা একটু নিচে যাই, দেখেন এন এর ভ্যালু কিন্তু এখানে আছে, সো এখানে স্যার আমরা n এর ভ্যালু গ্রাফটা একটু হ্যাঁ জি কি বললেন। স্যার গ্রাফটা একটু দেখা দিলে ভালো হতো। আচ্ছা গ্রাফের জন্য আমরা যেটা করলাম কি ওইখানে, আচ্ছা আমি ডাটা শিটটা দেখি। সো দেখেন আমার ফ্রি ফ্লো কন্ডিশন তো আপনারা বুঝে গেলেন, ফ্রি ফ্লো কন্ডিশনে কিন্তু আমাদের কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে। আমাদের সমস্যা হবে কোথায়, সাবমার্জ ফ্লো কন্ডিশনে। সো সাবমার্জ ফ্লো কন্ডিশনে এইচ এটা কি, এইচ এ হচ্ছে আমার আপস্ট্রিমের হেড, ঠিক আছে, আপস্ট্রিমে আপনি গেজ দিয়ে হেড বের করবেন। এইচ বিটা কি, এইচ বি হচ্ছে আমার ডাউনস্ট্রিমের হেড, এন্ড সাবমার্জেন্স পার্সেন্টেজ, এই সাবমার্জেন্স পার্সেন্টেজটা কি, সেটা হচ্ছে এইচ বি বাই এইচ এ, ঠিক আছে। And আমরা কিন্তু একটা কন্ডিশন দেখছিলাম যে যখনই 60% এর চেয়ে এক্সিড হবে, তখন কিন্তু আমার সাবমার্জ ফ্লো কন্ডিশনটা থাকবে। সো এইচ বিটা কি, ডাউনস্ট্রিম হেড আপস্ট্রিম হেড দুটো আপনি মেজার করে পাইলেন, দেন এর একটা পার্সেন্টেজ পাইলেন, দেন এই পার্সেন্টেজের ভ্যালু আর এই এইচ এর ভ্যালুটা দিয়ে আপনি হচ্ছে এই কিউ ই এর ভ্যালুটা বের করবেন। কেমন বের করবেন, আমরা যদি গ্রাফে যাই, গ্রাফটা হচ্ছে আমাদের কোথায় গেল, জি স্যার এবার বুঝতে পারছি, আর দেখাতে হবে না। হ্যাঁ বুঝতে পারছেন যে গ্রাফটার কিন্তু আমার একটা অ্যাক্সিসে হচ্ছে এইচ এ দেওয়া ছিল আর একটা অ্যাক্সিসে পার্সেন্টেজ অফ সাবমার্জেন্স দেওয়া আছে, তাহলে আপনি দুইটা ভ্যালু পাচ্ছেন, একটা আপনার হেডের ভ্যালু আর একটা হচ্ছে সাবমার্জেন্স পার্সেন্টেজের ভ্যালু। এন্ড আপনি দেখেন ওই যে যেটা বললাম যে এইচ বি বাই এইচ এ এটা কিন্তু 60% এর চেয়ে বেশি হইতে হবে, ঠিক আছে, বা 0.6 এর চেয়ে বেশি হইতে হবে। তাহলে দেখেন এই যে এখানে 60%, 65, 70, 75, এর চেয়ে কম হলে কি হবে, এর চেয়ে কম হলে কিন্তু ফ্রি ফ্লো কন্ডিশন চলবে। তো এইভাবে দেখেন আপনি হচ্ছে এই দুইটা ভ্যালু যখন পাবেন, তখন আপনি এইখান থেকে একটা কিছু একটা ভ্যালু পাবেন যেটা হচ্ছে কিউই এর। আর কিউই এর ভ্যালু যদি পান তাহলে কিন্তু আপনি হচ্ছে দেখেন এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, এই যে কিউ থিওরিটিক্যাল সাবমার্সড, এটা সমান কি, থিওরিটিক্যাল ফ্রি ফ্লো মাইনাস হচ্ছে কিউই, ঠিক আছে, এটা হলো আপনার থিওরিটিক্যাল সাবমার্জ পেয়ে যাচ্ছে। তাহলে দেখেন আমরা যদি ডাটা শিটে যাই, ডাটা শিটে আমার এই যে থিওরিটিক্যাল ফ্রি ফ্লো যেটা এখানে পাচ্ছেন, থিওরিটিক্যাল কিউই যেটা ওইটাও পাচ্ছেন, এন্ড থিওরিটিক্যাল সাবমার্সড এইটাও পেয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে।
সেইটা পেয়ে গেলে তারপর এখান থেকে আপনি কোফিসিয়েন্ট অফ ডিসচার্জ ফর সাবমার্স ফ্রি কন্ডিশন মানে সাবমার্সড কন্ডিশন ওইটাও পেয়ে যাচ্ছে। সো এই হচ্ছে আমাদের টোটাল কাহিনী। আচ্ছা, এখন আপনাদের হচ্ছে আমি বলবো যে ডাটা শিটটা হচ্ছে এইরকম করেন না, ঠিক আছে? এই যে ডেমো এক্সাম্পল এটা প্রিন্ট দেন না, ডাটা শিটটা হাতে করেন। কিভাবে করবেন? আর এখানে এইচ এ দেওয়া আছে, এইচ এ থাকলো, কিউটিএফ এটা থাকলো, দেন আপনার হচ্ছে কিউ এ একটা দিতে পারেন যেটা হচ্ছে আপনার অ্যাকচুয়াল হেড, ঠিক আছে? এই যে অ্যাকচুয়াল হেডের যে কিউ এ এইটা আপনি এখানে দিলেন, তার পাশে হচ্ছে দেন সিডিএফ থাকলো, ঠিক আছে? দেন সাবমার্স ফ্রি ফ্লো কন্ডিশন আবার কি করবেন? এখানে এইচ এ থাকবে, এইচ বি থাকবে, দেন এইটা হচ্ছে কিউটিএফ, কিউই, কিউটিএস, সিডিএস, ঠিক আছে? এখানে তো আপনার কিউএ আর লাগতেছে না আর কি। সেইখান থেকে আপনি আচ্ছা এইখানেও তো কিউএ লাগবে, কারণ সিডিএস মানে কি? সিডিএস মানে হচ্ছে কি কিউ অ্যাকচুয়াল ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কি কিউ থিওরিটিক্যাল সাবমার্স। তো আপনি এখানেও সিডি এর একটা কলম রাখতে পারেন, অথবা আপনার হচ্ছে টোটাল জিনিসটার জন্য একটা আলাদা ইয়া করতে পারেন, ঠিক আছে? বা আপনারা দুইটা সেপারেট টেবিল করতে পারেন, একটা ফ্রি ফ্লো এর জন্য, একটা সাবমার্সের জন্য, ঠিক আছে? আপনারা কি বুঝতে পারছেন টেবিলের ব্যাপারে কি বলছি? কালকে যদি আমি দেখি যে আপনারা এই সেম টেবিলে প্রিন্ট করে নিয়ে আসছেন, তাহলে কিন্তু আমি সাইন দিব না, কারণ এখানে জিনিসটায় সমস্যা আছে। সো আপনারা ফ্রি ফ্লো এর জন্য একটা আলাদা টেবিল করতে পারেন, যেখানে আপনি এইচ এ, কিউ থিওরিটিক্যাল, দেন অ্যাকচুয়াল হেড, দেন সিডিএফ রাখলেন, দেন সাবমার্জড এর জন্য আরেকটা করতে পারলেন এইচ এ, এইচ বি, পার্সেন্টেজ সাবমার্জ, সাবমার্জেন্স, দেন কিউটিএফ, কিউই, কিউটিএস, কিউএ, সিডিএস। বোঝা গেছে? জি স্যার, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, তাহলে বুঝতে পারলে এটা হচ্ছে বাকিদেরকে একটু জানাই দেন যে আমাদের ডাটা শিটটা কিরকম হবে, ঠিক আছে? আর হচ্ছে অ্যাটলিস্ট তিন চারটা ভ্যালু নেওয়া যায় এইরকম, যাতে আপনারা হচ্ছে তিন চারটা থেকে পাঁচ থেকে ছয়টা এইরকম হচ্ছে ছক করে আনবেন। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। আর হচ্ছে এখানে দেখেন এই যে কিউ ভার্সেস এইচ এ প্লেন পেপারে হচ্ছে আপনার কি বলবো, আপনারা আগেও দেখছেন যে প্লেন পেপারে জিনিসটা হচ্ছে প্যারাবোলিক শেপ হয়, আর যখন আমরা লগ লগে যাব তখন লগ লগে হচ্ছে আহ এইরকম হচ্ছে একটা স্ট্রেট লাইন হয়, ঠিক আছে? আর এই হচ্ছে ব্যাপার। ক্যালকুলেশন তো ক্যালকুলেশনের মতোই, ওইখান থেকে আপনারা দেখে নেবেন। দেন রেজাল্টস গুলো লিখবেন কিরকম, ডিসকাশন অবশ্যই যেমনি লেখেন ওইভাবে লিখবেন, অ্যাসাইনমেন্টের মতোই। আর হ্যাঁ, আর হচ্ছে এই তো, আর আপাতত কিছু নাই। হ্যাঁ, তো এই হচ্ছে ব্যাপার। এখন আপনারা বলেন আপনাদের কি কোনো প্রশ্ন আছে? আচ্ছা, 1174 আপনি কি আছেন? 1174 সিআর। আচ্ছা, 1174 নাই, 1218 আপনি আছেন? 1218। জি স্যার, আছি স্যার। আচ্ছা, 1218 আপনি আগে বলেন। আপনি যে এই যে কমেন্ট বক্সে আপনার রোল আর সেকশনটা লিখলেন, আপনাকে কি আমি লিখতে বলছি? আপনি কি এই ক্লাসে ক্লাস করেন? জি স্যার। তাহলে জি স্যার, আপনি যদি ক্লাস করেন তাহলে তো আপনি জানেন যে আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা এইভাবে নেই না। এই যে আপনি শুরু করলেন সবার আগে 1218 সেকশন সি, তারপর আপনার দেখা দেখে আরো অনেক 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 জন হচ্ছে ইয়া করলো। So এই জিনিসগুলো কি আপনার হচ্ছে এই মিট দেওয়ার পরে এখন কি এগুলা বলার সময় আছে আমার, যে অ্যাটেন্ডেন্স কিভাবে নিব না, না বা কেমনে নেই আমরা? মানে আপনাদের সাথে একটু বেশি ভালো ব্যবহার করা হয়, যার জন্য আপনারা আসলে কিছু বোঝেন না। যাই হোক, কারো কোনো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বলেন, আর এইরকম কাজ সামনে থেকে করবেন না, ঠিক আছে? আমি যদি বলি যে আপনাদের সেকশন এবং রোল দিতে, তাইলেই আর কমেন্ট বক্সে এইগুলো লিখবেন। আসলে কারো মনে থাকে, কারো থাকে না। আসলে এটা আপনার এই যে ইনভলভমেন্ট, এটা অফ করে, কমেন্ট সেকশনটা অফ করে দিলে সবচেয়ে ভালো হয় স্যার। কারণ এটা কমেন্টস, সেমিস্টারের শুরুর থেকে আমি সব বলি কথা হলো যে কমেন্ট স্যারেরা। সেকশন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বুঝলাম, ঠিক আছে, কমেন্ট সেকশন অফ আমি করতে পারি, বাট আপনারা যে এই যে মেসেজটা দেন, আপনি তো সিআর, আপনি নিজেও দিচ্ছেন, এই মেসেজটা কি আপনি দিচ্ছেন না জাস্ট তারা আপনার মনে হলো সত্যি যে বল হ্যাঁ ও দিছে আমিও দিয়ে দিই? মানে সত্যি যারা বলতে অ্যাটলিস্ট আমার এটা রেগুলার, স্মরণ ছিল না, এই জন্য দিয়ে দিলাম আর কি। ক্লাস করে তাদের তো এই জিনিসটা জানা উচিত। আপনারা আগেও বলছি যে আমার এখানে এক্সটেনশনই আছে, আপনারা কে কতক্ষণ মিটিং এ থাকেন সেটা অলরেডি রেকর্ড হয়ে যায়। যদি আমি হচ্ছে আপনাদের এইভাবে মানে একজনের আইডি দেখে দেখে অ্যাটেন্ডেন্স নেই, সেটা আমি নিজেই করতে পারি, এটা আপনার লেখার কোনো দরকার নেই। বরং আমার যেই এক্সটেনশন আছে ওইখানে আপনি কতক্ষণ থাকছেন মিটিং এ, কখন আসছেন কখন গেলেন সব দেখা যায়।
এই জিনিসটা জি করা হচ্ছে স্যার, এরকম টোটালি ওই সৌরভ, অপ্রয়োজনীয়। জি জি, মানে এই যে এই আমাদের এই আইডি জিনিসটা 1218 সে শুরু করলো, তারপরে হচ্ছে একে একে সবাই দিতে থাকলো। মানে আপনাদের কি আমি বুঝি না, আপনারা কি ক্লাস করেন না করেন না? মানে এই জিনিসগুলো খুবই বোদারিং, এই জিনিসগুলো কখনো করেন না, ঠিক আছে, ইন ফিউচার। এখন যাই হোক, যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে জানান। আর আজকে কি কি বলছি সেটা আহ, মাথায় রাখেন যে ডাটা শিটটা নিজে প্রিপেয়ার করে আনেন, ঠিক আছে, হাতে এঁকে। এই যে কথা তো শুনবেন না কিছু, দেখবেন যে আবার সেম ডাটা শিটে প্রিন্ট করে নিয়ে আসছেন। যদি এরকম হয় তাহলে কিন্তু আমি সাইন দেবো না। আর ডাটা শিট কেমনে করবো সেটা কিন্তু আমি বলেছি, যে আপনাদের আইডি 1273 উনি রেসপন্স করছে যে উনি বুঝতে। সো এটা হচ্ছে আপনারা বুঝে নিন। যদি কারো কোনো কনফিউশন থাকে তাহলে তাও আমাকে জিজ্ঞেস করেন। এখন বলেন যে আপনাদের কোনো প্রশ্ন আছে কিনা, নইলে আমরা অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে ক্লাসটা শেষ করে দিব। আচ্ছা, কারো মনে হয় কোনো প্রশ্ন নাই, তাহলে আমরা ক্লাসটা শেষ করছি।